नागरिक भाईओ ने बहनों तथा युवा साथीओ, गुजरात में छेल्ला थोड़ाक समयथी पाटीदारोए अनामत आंदोलन शुरू कर्युं। पाछळथी विविध ज्ञाति समाजों आंदोलन में जोड़ाया। आने परिणामे आपणुं समाज जीवन अनामत अंगेना विवादों में घेरायेलुं छे। आ आंदोलननो दोरी संचार जे युवा पेढ़ीना हाथमां छे, तेमने आवा आंदोलनोने कारणे 1984-85 में गुजरात में केवी हिंसा थई हती अने समग्र जीवन व्यवहार व्यापार धंधा खोरवाई गया हता तथा सामाजिक द्वेष भाव ऊभा थया हता तेनो अंदाज नथी। आवा तोफानोथी गरीब वर्गों, श्रमजीवी परिवारों अने मध्यम तथा वेपारी वर्गने पारावार नुकसान वेठवुं पड्युं हतुं। केटलाक लेभागु तत्वोए जातिपातिना झगड़ा अने वर्ग विग्रह करावी लूंटफाट, खूनामरकी जेवा समाजने तोड़ता कारसाओ रची गुजरातनी गरिमाने जाखब लगाड़ी हती। आ आंदोलनने कारणे आपणा गुजरातनो विकास वर्षोना वर्षो पाछळ धकेलाई गयो हतो। गुजरात उपर केटली आपदाओ पण आवी। कच्छनो भयंकर भूकंप, विनाशक वावाजोडुं अने हमणां ज अमरेली अने बनासकांठामां भारे वरसादने कारणे आवेला पूर तेमज खेतीवाड़ीने तेनाथी थयेला नुकसाननी आपत्ति आपणे गुजरातनुं खमीर झळकावीने आपत्तिने पण अवसरमां पलटावी छे। विकास कूच जारी राखी छे। युवा मित्रों, तमे तो नसीबदार छो के तमे आवुं गुजरात नथी जोयुं, परंतु 2001 पछीनो एटले के विकसित अने वैश्विक गुजरात जोयुं छे। आप गुजरातनी जे विकास गति प्रगति आजे जोई रह्या छो तेमां सौनो जनसहयोग अने सद्भाव एकतानुं योगदान अहेम रह्युं छे। सरदार साहेबे एक अने अखंडित शक्तिशाળી राष्ट्रनी जे मनसा महेच्छा राखी हती तेने आपणे गुजरातमां 100% साकार करी छे। आप सौए गुजरातने विकासना राह पर सतत अग्रेसर रहेलुं जोयुं छे। 24 कलाक वीजળી, पाका रस्ता, पाणीनी उपलब्धि, शाळा कॉलेजो, विश्व कक्षानी यूनिवर्सिटीओ अने उद्योग वेपारथी धमधमतुं जे गुजरात आजे आपने वारसामां मळ्युं छे तेनी पाछळ आपणा ज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभाईए पोतानी जात घसी नाखी हती। त्यारे गुजरात विश्वना फलक उपर नवी ऊंचाईए पहोंच्युं छे अने देशनुं ग्रोथ एंजीन बन्युं छे। भाईओ बहनों, गुजरातीओ तो वेपार वणदनी कुनेह अने संस्कार वारसो धरावती प्रजा छे। आजनी युवा पेढ़ीने आजे जे उद्यम वेपार तेना वडवाओए वटवृक्षनी जेम सींचीने वारसामां आप्या छे तेनी पाछळ एमनो सतत परिश्रम, संघर्ष अने मेहनत पड़ेला छे तेनो अंदाज युवा पेढ़ीने छे खरो। आजनुं आपणुं गुजरात शिक्षण क्षेत्रमां श्रेष्ठतम सगवडो अभ्यासक्रमो धरावतुं अग्रिम राज्य छे, तो साथोसाथ कन्या शिक्षण, विश्व कक्षानी आरोग्य सुविधा अने उद्योगो रोजगार अवसरोथी धमधमतुं ग्लोबल डेस्टिनेशन पण छे। आप जाणो छो कि आज गुजरात में आपणी कन्याओ दीकरीओ उच्च अभ्यास अने स्पर्धात्मक परीक्षाओं में पोतानुं कौशल्य झळकावी रही छे। पहला इजनेरी के तबीबी अभ्यास माटे आपणा दीकरा दीकरीओने लाखों रूपियानुं डोनेशन आपी ऊंची फी खर्चीने गुजरात राज्य बहार अन्य राज्यों में अभ्यास माटे जवुं पड़तुं हतुं तेनो अंदाज आपणने छे ज। आजे इजनेरी कॉलेजों, मेडिकल कॉलेजों में बेठकों तथा नवी नवी यूनिवर्सिटीओ गुजरातना युवाधनने घर आंगणे ज श्रेष्ठतम शिक्षणनी सगवड पूरी पाडे छे। गुजरात में समाज चेतनाना संस्कार पण विकस्या छे अने तेथी ज भ्रूण हत्याना कलंकथी आपणे मुक्त थई रह्या छीए। जरा विचारो तो खरा, जो 15 वर्ष पहला आ समाज जागृति आवी होत तो अने भ्रूण हत्यानुं पाप न कर्युं होत तो दीकरा दीकरी वच्चेनुं जे असंतुलन छे ते होत खरुं। गुजरातनी आजनी जे अविरत सतत विकास यात्रा पूरपाट वेगे दौड़ी रही छे तेमां शांति, सलामती, सद्भाव अने स्थिर सरकार, सुशासन रहेला छे। जनसेवानी प्रतिबद्धता पड़ेली छे अने सौना साथ सौना विकासनी भावना रहेली छे। सौने तेना हक अधिकारनुं मळवुं जोईए तेवो भाव गुजरातना समाज जीवन में पड़ेलो ज छे अने ते ज भावथी
આપણે બધા જ કાર્યરત છીએ. આપની આ સરકાર પણ સૌહાર્દ, સંવાદ અને સમાનતાને ભરેલી છે. ભાઈઓ બહેનો, ગુજરાતની વિકાસ ગાથાને નવી ઊંચાઈએ પહોંચાડવા હજુ ઘણું કરવાનું બાકી છે. હું આવી ઊંચાઈઓને પાર પાડવા આપનો સૌનો સહકાર માગું છું. આપણી પાસે તો ડેમોગ્રાફિક ડિવિડન્ડ સમૂહ યુવા ધન આપ સૌના સહસ્ત્ર બાહુને પણ વિકાસના આ આયામમાં ન જોડી શકીએ? વૈશ્વિક વિકાસના નવા કીર્તિમાન સ્થાપવા ડ્રીપ ઇરિગેશનથી ઓછા પાણીએ વિપુલ સિંચાઈના કામમાં આપણે જોડાઈ ન શકીએ? વૃક્ષોના વિશાળ વાવેતરથી ગ્લોબલ વોર્મિંગના પડકારને પહોંચી વળવાની ગુજરાતની સજ્જતામાં પણ યુવાનો પ્રાણ પૂરી શકે છે. ઘર ઘર ટોયલેટના અભિયાનમાં આપ સૌ જોડાઈને સ્વચ્છતા સફાઈના અભિયાનમાં મદદરૂપ થઈને સ્વચ્છ સ્વસ્થ ગુજરાતનું નિર્માણ કરવામાં આપ સહયોગી બની શકો છો. મહિલાઓ ઉપર થતા અત્યાચારો અને બળાત્કારો, દુષ્કર્મોથી બહેનોને મુક્તિ આપવામાં આપ અગ્રેસર ન બની શકો? માતા બહેનોના સન્માન, ગૌરવ, મહિલા સુરક્ષા માટે યુવા પેઢી આગળ આવી શકે તેમ છે. સ્કિલ ડેવલપમેન્ટમાં યુવાનોને જોડીને રોજગાર નિર્માણ કરીએ. આપની શક્તિઓના ભરોસે આપણે ગુજરાતને ઉત્તમ બનાવવું છે. સમાજના કુપોષિત બાળકોને કુપોષણથી મુક્તિ અપાવવામાં મારે તમારો સહકાર જોઈએ છે. સરકાર દ્વારા આરોગ્યના મહાઅભિયાનમાં માતા બહેનોને થતા બ્રેસ્ટ કેન્સર અને ગર્ભાશયના મુખના કેન્સર માટેની ચકાસણી થઈ રહી છે. શું આપ આપના જ ઘરની માતા દીકરીઓને કેન્સરની સારવાર માટે શાળાઓમાંથી બહેનોને લઈને હોસ્પિટલો સુધી ન પહોંચાડી શકીએ? લગ્નો પાછળ થતા ખોટા ખર્ચા બચાવવા સમૂહ લગ્નના આયોજનમાં પણ આપણી યુવા શક્તિ જોડાય. અનેક પરિવારોને લગ્નના ખોટા ખર્ચાના દેવાદાર બનતા બચાવી શકીએ છીએ. સમાજમાંથી અંધશ્રદ્ધા, કુરિવાજો, વ્યસન દૂર કરીને સમરસ તંદુરસ્ત સમાજ રચનામાં પણ યુવા શક્તિ કામે લગાડી શકાય છે. આવા અનેકવિધ રચનાત્મક આયામોમાં યુવા પેઢીનો આપનો સહયોગ મળે તો મારું, તમારું, આપણું ગુજરાત વૈશ્વિક વિકાસના વાવટા ફરકાવે જ તે નિસંદેહ છે. આજના યુગમાં જ્યારે શિક્ષણનું મહત્ત્વ વધ્યું છે અને રાજ્યનો દરેક યુવાન જ્યારે ઊંચામાં ઊંચી તાલીમ લેવા ઈચ્છતો હોય ત્યારે તે માટેની વ્યવસ્થા પૂરી પાડવા માટે સરકાર પણ એટલી જ તત્પર છે. આપણા રાજ્યમાં શાળા, કોલેજ, યુનિવર્સિટીઓ, હોસ્પિટલો તથા જે કંઈ સામાજિક વિકાસના કાર્યો થયા છે તેમાં સમગ્ર સમાજનો ફાળો છે. આનો જ લાભ લઈને આપ સૌ ભણ્યા ગણ્યા છો. સમાજ મોભીઓએ આપને અભ્યાસમાં, કારકિર્દી ઘડવામાં મદદ અને માર્ગદર્શન આપ્યા છે. આ જ સમાજના આગેવાનો અને આપણા મુરબ્બીઓ જ્યારે આપના આંદોલનના મધ્યસ્થી બનવાની વાત કરે છે ત્યારે તેમની પણ અવગણના કરો છો. શું આપને નથી લાગતું કે વડીલોનું માન ન જાળવીને આપણે કંઈક ખોટું કરી રહ્યા છીએ? સમય અને જરૂરિયાત ધ્યાને લઈ ઉચ્ચ શિક્ષણ માટેની સરકાર સંચાલિત અનેક ગ્રાન્ટેડ શાળા કોલેજોમાં નહિવત ફી છે, પરંતુ સ્વનિર્ભર અને ખાનગી યુનિવર્સિટીમાં તો શિક્ષણની ફી ઊંચી છે જ, જેના કારણે આપ બધાઓને મુશ્કેલીઓ પડે છે. તેનો ઉકેલ લાવવા પણ આપની આ સરકાર પ્રયત્નશીલ છે જ. અનામતની જોગવાઈથી ઉચ્ચ શિક્ષણોમાં પ્રવેશ અને નોકરીઓ અંગે પડતી અસરો વિશે અન્ય વૈકલ્પિક ઉપાયોથી નિરાકરણ આવી શકે તેમ છે. તમારી લાગણીઓને સમજવા અને સમસ્યાઓના ઉપાય સૂચવવા માટે મેં મારા મંત્રીમંડળના 7 મંત્રીઓની કમિટી પણ બનાવી છે. આમ રાજ્ય સરકાર આ માટે સકારાત્મક રીતે બધા જ્ઞાતિ સમાજના સૂચનોને રચનાત્મક રીતે ધ્યાને લઈ આપને સૌને મદદરૂપ થવા જરૂરી આયોજન કરી રહી છે. યુવા મિત્રો, આપ સૌ બંધારણની જોગવાઈઓ, અદાલતોના જજમેન્ટથી અને કાયદા કાનૂનથી અજાણ તો નથી જ ને? આપણા બંધારણની આ જોગવાઈઓ સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદાઓના આધારે SC, ST અને OBCની અનામતની ટકાવારીમાં આપણે કોઈ ફેરફાર કરી શકીએ તેમ નથી અને 50%થી વધારે અનામત નામદાર કોર્ટના ચુકાદાઓને કારણે આપી શકવાના પણ નથી. જે રાજ્યોએ
આવા ચુકાદાઓથી ઉપર જઈને પોતાના રાજ્યોમાં અનામત આપી તેને પણ સર્વોચ્ચ અદાલતે અને રાજ્યોની અદાલતોએ રદ કરી છે. તે પણ આપ જાણો જ છો. આપની આ સરકાર એટલે જ અનામત મુદ્દે કોઈ ઠાલા વચનો આપવા માંગતી નથી. આ બધું જ આપ સૌ સારી રીતે જાણો છો. તેમ છતાં અનામતની માગણી કેટલે અંશે યોગ્ય છે. ગુજરાતના સૌ નાગરિકો પણ જાણે છે કે બંધારણની જોગવાઈનો ભંગ આપણે ન જ કરી શકીએ. શાણા સમજુ નાગરિકો સમાજો પણ ક્યારેય આવી સલાહ નથી આપતા. યોગ્ય ન હોય તેવી માંગ સાથે સમાજ જોડાતો નથી. મિત્રો, આપણે તો દ્રઢ મનોબળ અને કાર્યશક્તિથી દેશને એક અને અખંડ રાખનારા સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની ભૂમિના સંતાનો છીએ. સરદાર સાહેબે રાષ્ટ્રની એકતા ઈચ્છતા હતા. ત્યારે સરદાર સાહેબના નામે ચાલતા આ અનામત આંદોલનથી સરદાર સાહેબનું અપમાન થતું હોય તેમ આપને નથી લાગતું? છેલ્લા 12 વર્ષથી આપણા ગુજરાતમાં એક પણ આંદોલન થયું નથી. માત્ર ને માત્ર વિકાસનું જન આંદોલન જરૂર ચાલ્યું છે. એ જ આપણી સફળતાનો મંત્ર રહ્યો છે. દરેક વર્ગ, સમાજ, સંસ્થાઓના વ્યક્તિ સમૂહના પ્રશ્નો હોય અને સમય સાથે નવા પ્રશ્નો આવે પણ ખરા, પરંતુ આંદોલન, રેલીઓથી તેનો ઉકેલ ન જ આવે. આ સરકારે સૌને સાથે રાખીને ચર્ચા વિચારણાનું યોગ્ય પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડીને અનેક પ્રશ્નો ઉકેલ્યા છે અને ઉકેલવાની અમારી પ્રતિબદ્ધતા પણ છે. મારી આપને આ કોઈ સલાહ કે ઉપદેશ નથી. મારા હૃદયની લાગણીઓ આપ સમક્ષ મૂકવાનું મન થયું અને એટલે જ ખાસ કરીને યુવાનોને સમગ્ર બાબત અને તમામ પાસાઓથી અવગત કરાવવાનો એક પ્રયાસ કર્યો છે. આપ સૌ ગુજરાત પ્રેમીઓને મારો હૃદયપૂર્વકનો અનુરોધ છે કે આવો ગુજરાતના સમાજ જીવન, આર્થિક, સામાજિક ગતિ, પ્રગતિ અને ગતિશીલ વિકાસ યાત્રાને ધબકતી અને ઝળહળતી રાખીએ. સરદાર સાહેબના એકતા, અખંડિતતાના પંથે ચાલીને આંદોલનો, શક્તિ પ્રદર્શનોનો માર્ગ છોડી ગુજરાતને વધુ વૈશ્વિક વિકાસ ઊંચાઈએ પહોંચવા સૌ સાથે મળીને કાર્યરત થઈએ. આપણે સૌ ભેગા મળીને સમાજ જીવનમાં શાંતિ, સૌહાર્દ અને બંધુતા, સમરસતા એકબંધ રહે તેવો નાગરિક કર્તવ્ય ધર્મ નિભાવીએ. એ જ જય જય ગરવી ગુજરાત, જય જય ગરવી ગુજરાત.